So dear students, still now we discussed and also we proved the properties regarding inverse trigonometric functions, that is sin inverse of minus x equals minus sin inverse of x, tan inverse of minus x equals minus tan inverse of x, cosecant inverse of minus x equals minus cosecant inverse of x. These three are one partition. So another three is cosecant inverse of minus x equals pi minus cosecant inverse of x, cot inverse of minus x equals pi minus cot inverse of x, secant inverse of minus x equals pi minus secant inverse of x. So remember carefully. So next is regarding reciprocals properties. Sin inverse of 1 by x equals cosecant inverse of x. It can be interchanged in the form of cosecant inverse of 1 by x is nothing but what? Sin inverse of x. So tan inverse of 1 by x is what? Cot inverse of x. Similarly, cot inverse of 1 by x is tan inverse of x. So secant inverse of 1 by x equals cos inverse of x. Cos inverse of 1 by x equals secant inverse of x. So next is sin inverse of x plus cos inverse of x equals pi by 2. Tan inverse of x plus cot inverse of x equals pi by 2. Secant inverse of x plus cosecant inverse of x equals pi by 2. So ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಪ್ರೂಫ್ನ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. So problem, the first one, sin inverse of 1 by 2. So dear students, you are already familiar in the trigonometry chapter. So that is sin 30 degree. Sin 30 degree is nothing but what? 1 by 2. Sin pi by 6 ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, sin 30 degree ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು 1 by 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಯರ್ sin inverse of 1 by 2. So instead of question they are giving answer, we need to write the question. So sin inverse of 1 by 2. So already we know that sin inverse of minus x is minus sin inverse of x. Here plus x is there. Here plus x is there in the form sin inverse of 1 by 2. So only we need to write the solution. So 1 by 2 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ರೇಷಿಯೋ ಸೈನ್ ಥೀಟಾದಲ್ಲಿ 1 by 2 ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 by 2 ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವೇರ್ 30 degree or else pi by 6. Pi by 6 is nothing but what? 30 degree. So like this way, so they are going to ask the question. Sin inverse of 1 by 2 ಅಂತಂದರೆ 30 degree. ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ 30 degree ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ sin 30 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಸೊ 1 by 2. Sin inverse of 1 by 2 ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 30 degree. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, cos inverse of 1 by root 2. So in the trigonometric table, cos of 45 degree is what? 1 over root. Cos 45 degree ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 1 by root 2. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು? cos inverse of 1 by root 2. ಸೊ 1 by root 2 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? 45 degree. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ we can write pi by 4. ಸೊ ದಟ್ಸ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ tan inverse of minus 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. tan inverse of minus x. ವಾಟ್ ಈಸ್ tan inverse of minus x minus tan inverse x. So that is tan inverse of minus 1. x ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 1 ಇದೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಮೈನಸ್ tan inverse of 1. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಟ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? tan 45 degree is what? 1. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ pi by 4. ಸೊ tan inverse of minus 1 ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು? ಮೈನಸ್ pi by 4. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ fourth question is cos inverse of 1 by 2. So again we are applying the inverse trigonometry property. So that is cos inverse of minus x equals what? Pi minus cos inverse of x. So cos inverse of minus 1 by 2 is nothing but pi minus cos inverse of 1 by 2. So here pi as it is. What about cos inverse cos 30 degree? root 3 by 2. cos 30 ಅಂದರೆ root 3 by 2. cos 60 is nothing but what? 1 by 2. cos 60 value is 1 by 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ cos inverse of 1 by 2 ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ 60 degree ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 60 degree we can write like pi by 3. Pi by 3 is nothing but what? 60. So here it becomes pi by 3. So by taking LCM, 3 will be the LCM. So 3 pi minus pi. 3 pi minus pi is what? 2 pi. So finally we are getting 2 pi by 3. So cos inverse of minus 1 by 2 is nothing but what?
2π/3 ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ. ಸೊ ಫರ್ದರ್ LCM ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/2 ಈಸ್ ವಾಟ್ 2π/3. So next we shall move on to the fifth question. So that is cot inverse of 1/√3. ಸೊ 1/√3 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಟಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ 1/√3 ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ 1/√3. ಕಾಟ್ 60 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 1/√3 ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವುದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ 1/√3 ಇದ್ದರೆ π/3 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/√3 ಎಷ್ಟು π/3. π/3 ಅಂದರೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2/√3. ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2/√3 ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಕಾಸಿನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿ, ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/x, ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಯಿತು. ಸೊ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2/√3 ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಕಾಸಲ್ಲಿ √3/2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ 30 ಅಂತ ಅಂದರೆ √3/2, ಸೀಕೆಂಟ್ 30 ಅಂತಂದರೆ 2/√3. ಕಾಸ್ 30 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ √3/2, ಸೀಕೆಂಟ್ 30 ಈಸ್ 2/√3. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು π/6. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2/√3. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ -1. ಸೊ ವೆರೆವರ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ -1. ಸೊ ಇಯರ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ -6 ಈಸ್ ವಾಟ್ π ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ -1 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ π ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1. π ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1. ಸೊ π ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1? ಕಾಟಲ್ಲಿ 1 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 45 ಡಿಗ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ π/4. π/4. By taking LCM, 4 will be the LCM 4π. Here 4 into pi is 4π. 4π minus pi is 3π. So finally we are getting 3π/4 is the final answer. So next is 8th question, tan inverse of infinity. So tan ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 90 ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೊತೀರಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ π/2. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ π/2. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತರೋಪಾದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ tan inverse of 1 plus cos inverse of -1/2 plus sin inverse of -1/2. So by using the property only we are evaluating these problems. Tan inverse of 1. Tan inverse of 1 is nothing but 1 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ tan ಅಲ್ಲಿ π/4, 45 degree. Next cos inverse of -1/2. Again by using the property cos inverse of -x is what pi minus cos inverse of x. So like that way x, here x is nothing but what 1/2. So plus pi minus cos inverse of 1/2. So next sin inverse of -x. What is sin inverse of -x? ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/2 ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಯರ್ 1/2. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ π/4 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/2. ಕಾಸಲ್ಲಿ 1/2 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಕಾಸ್ 60 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ 1/2. ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/2 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು π/3 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. π/3 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/2. ಸೈನಲ್ಲಿ 1/2 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ. 30 ಡಿಗ್ರಿನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯನಲ್ಲಿ ಬರೋದಾದರೆ π/6. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಸಿಯಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 3 6. 4 3 6ಗೆ ಎಲ್ಸಿಯಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 12 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಎಲ್ಸಿಯಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ 4 ಇಲ್ಲಿ 12 ಇದೆ, ಎಲ್ಸಿಯಮ್ ಏನಾಯಿತು 3π. ಎಲ್ಸಿಯಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ 12, ಇಲ್ಲಿ 3π ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 12π, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 4π, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2π. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
12 plus 3 is 15. 15 minus 4 is 11. 11 minus 2 is 9. 9 pi by 12 will be answer. So further simplify ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3 3s 3 4s finally it becomes 3 pi by 4 is the final value for this question. Okay, so next question, find the value of cos inverse of 1 by 2 plus 2 times of sin inverse of 1 by 2. Again cos ಅಲ್ಲಿ 1 by 2 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ 1 by 2 ಬರೋದು 60 ಡಿಗ್ರಿಲಿ. cos 60 is nothing but what 1 by 2. ಸೊ 60ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ ಪೈ ಬೈ 3. cos ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 by 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು ಪೈ ಬೈ 3. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೇ ಇರಲಿ. ಸೈನಲ್ಲಿ 1 by 2 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೈನ್ 30 is nothing but what 1 by 2. ಸೊ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಏನಂತ ಬರ್ಕೊತೀರಾ ಪೈ ಬೈ 6. 2 1s 2 3s ಪೈ ಬೈ 3 ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 3. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಪೈ ಬೈ 3 ಇದೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಪೈ ಬೈ 3 ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 3 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ tan inverse of x plus tan inverse of y equals tan inverse of x plus y divided by 1 minus x into y. It is very important one. So here I am considering tan inverse of x equals a, that is LHS part. Tan inverse of x equals a, which implies tan a equals x or else x equals tan a. X equals tan a. Similarly tan inverse of y equals what b, which implies tan inverse of y equals b means tan b is nothing but what y or else y equals tan b. tan b equals y. ಸೊ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಪಾರ್ಟ ನಾನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು tan inverse of x ಅಂದರೆ ಏನಂತ a, tan a ಅಂತಂದರೆ x ಆಯಿತು. tan inverse of y ನ b ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ tan b ಏನಾಯಿತು y ಆಯಿತು. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ tan ಆಫ್ a ಪ್ಲಸ್ b ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ. tan ಆಫ್ a ಪ್ಲಸ್ b ಏನಾಗುತ್ತೆ tan ಆಫ್ a ಪ್ಲಸ್ b ಅಂತಂದರೆ tan a ಪ್ಲಸ್ tan b ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ tan a ಇಂಟು tan b. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿ ನೋ ದಟ್ tan ಆಫ್ a ಪ್ಲಸ್ b. ವಾಟ್ ಈಸ್ tan ಆಫ್ a ಪ್ಲಸ್ b? tan a ಪ್ಲಸ್ tan b ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ tan a ಇಂಟು tan b. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, tan ಆಫ್ a ಪ್ಲಸ್ b ಅಂತ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸೊ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಡೇಟಾಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ tan ಆಫ್ a ಪ್ಲಸ್ b ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ tan a? tan a ಅಂತಂದ್ರೇನು ಎಕ್ಸ್. tan a is nothing but what x plus what about tan b? tan b is nothing but what y divided by 1 minus again tan a is nothing but x, tan b is nothing but y. So 1 minus x into what y. So after this LHS ಅಲ್ಲಿ tan ಆಫ್ a ಪ್ಲಸ್ b ಇರ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ a ಪ್ಲಸ್ b ಈಕ್ವಲ್ಸ್ tan becomes tan inverse of x plus y divided by x minus y. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ tan inverse of x and b is nothing but what tan inverse of y. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ tan inverse of x plus tan inverse of y equals tan inverse of x plus y divided by 1 minus x. So this is a very important one formula. Got it? So the next property is prove that tan inverse of x minus tan inverse of y equals tan inverse of x minus y divided by 1 plus x into y. Again we are considering the LHS part, that is tan inverse of x equals what a. Here tan a is nothing but what x. Tan goes to right side, it becomes tan a x as it is. Tan a is nothing but what x. And similarly tan inverse of y equals what b. Here tan b, tan goes to right side, it becomes tan b is nothing but what y. Okay, so LHS na part na consider ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಗೇನ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ tan ಆಫ್ a ಮೈನಸ್ b ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ tan ಆಫ್ a ಮೈನಸ್ b?
tan A minus tan B divided by 1 plus tan A into tan B. ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ LHS ಡೇಟಾಸ್ನ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ A minus B ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ A minus B ಈಕ್ವಲ್ಸ್ tan A ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, tan A ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವೈ ಬರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಅಗೇನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ LHS ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ A minus B, ಟ್ಯಾನ್ ಗೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಟ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 plus xy. ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದ LHS ಪಾರ್ಟ್ A is nothing but what, A is nothing but tan inverse of x, and similarly B is nothing but what, tan inverse of y. So therefore here A minus B equals tan inverse of x minus y divided by 1 plus xy. So therefore tan inverse of x minus tan inverse of y equals tan inverse of x minus y divided by 1 plus xy. Okay, so next third one, prove that 2 tan inverse of x equals tan inverse of 2x divided by 1 minus x square. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೆಮಿಲರ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 minus xy. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 plus xy. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವರ್ಡ್ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೊ ನಮಗಿಲ್ಲಿ 2 times ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 minus xy. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಯಾವುದು ರಿಸಲ್ಟು ವೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ, ಎಕ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೊ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವೈ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಎಕ್ಸಿಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಈಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ವಾಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ what about y, here x 1 minus x into x. So tan inverse of x plus tan inverse of x, 2 tan inverse of x, 2 times 2 tan inverse of x equals tan inverse of x plus x is nothing but what, 2x divided by 1 minus x into x is x square. So like this way we can easily prove this property. Okay, next we shall move on to the some more properties regarding inverse trigonometric functions. So prove that 2 tan inverse of x equals sin inverse of 2x divided by 1 plus x square. So here, so I am considering RHS part. So what it says, sin inverse of 2x divided by 1 plus x square. So for this we have to take x value. So x ಗೆ ಯಾವುದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ 2 tan inverse ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, sin 2 theta. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ sin 2 theta ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಿದೆ, sin 2 theta 2 tan theta ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 plus tan square theta ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ನ ಬೇಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಏನು ಕೊಡೋದಿನ, ಎಕ್ಸಿಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಕೊಡೋದು, 2 tan theta ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 plus tan square theta ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ sin ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2x ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 plus x square ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ sin ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಕೊಡೋಣ, tan theta ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ tan theta. x equals what, tan theta, which implies what about theta? Theta is nothing but tan inverse of x. Theta is nothing but what, tan inverse of x. I am taking x equals tan theta, which implies theta ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ tan goes to LHS, that is theta equals tan inverse of x. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
So after substitution, sin inverse as it is 2. What is x? X is nothing but what? Tan theta. X is nothing but tan theta. 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta. Got it? So here what is 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta? 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta is nothing but what? Sin 2 theta. The formula is sin 2 theta. That is sin inverse of sin 2 theta. Sin inverse of sin 2 theta. So here sin inverse sin get cancelled. Okay. So finally we are getting what? 2 theta. Finally we are getting what? 2 theta. Here sin inverse sin get cancelled. Remaining is what? 2 theta. Theta is nothing but what? Tan inverse of x. So finally we are getting 2 tan inverse of x, that is LHS part. Got it? So here 2 tan inverse of x equals sin inverse of 2x plus 2x divided by 1 plus x square. So ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು? 2 tan inverse of x ಅಂತ ತಗೋಬೋದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ trigonometric functions. Got it? So like this way the proof is going to be holds good. So next we shall move on to the second proof. Here in the second proof, so they have given, we have to prove 2 tan inverse of x equals cos inverse of 1 minus x square divided by 1 plus x square. In terms of cos ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೂಫು in terms of sin ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ RHS part. I am considering what? RHS part, that is cos inverse of 1 minus x square divided by 1 plus x square. 1 minus x square divided by what? 1 plus x square. Again in the first PUC trigonometric function chapters ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಏನಂತ? cos 2 theta multiple form, cos 2 theta in terms of tan ಅಲ್ಲಿ, cos 2 theta in terms of tan ಅಲ್ಲಿ 4 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇತ್ತು cos 2 theta ಗೆ. ಸೊ in terms of tan ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ? cos 2 theta equals 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. 1 plus tan square theta. So like this way. So for this I am taking x equals what? Tan theta. x place ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ? tan theta ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ tan theta ತಗೊಂಡ್ರೆ cos inverse ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೂಫ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ x equals what? Take x equals tan theta. x equals tan theta which implies theta equals tan inverse of x. ಆ theta ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ tan goes to so LHS which implies theta equals tan inverse of x. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್? ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ tan square theta divided by 1 plus tan square theta. 1 plus tan square theta. So like this way it going to be appears. So after this cos inverse as it is. So here 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. What is the formula? 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta is nothing but what? Cos 2 theta. Cos 2 theta. So here cos 2 theta it appears. So again here cos inverse cos it cancel. Remaining is what? 2 theta. Remaining is 2 theta. So theta is nothing but what here? Theta is nothing but tan inverse of x. So after this we are getting 2 tan inverse of x. So like this way the two proofs are going to be exist very easily. So first one is 2 tan inverse of x equals sin inverse of 2x divided by 1 plus x square. Another one 2 tan inverse of x equals cos inverse of 1 minus x square by 1 plus x square. These two proofs are very important. Okay. So you are already familiar with the formula, that is 2 tan inverse of x equals tan inverse of 2x divided by 1 minus x square. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೀವು ಓದಿದ್ರಲ್ಲ 2 tan inverse of x ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ RHS ಪಾರ್ಟ್.
tan inverse of 2x divided by 1 minus x square. ಸೊ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಥರದ್ದು. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವೈನ ಎಕ್ಸಿಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದು ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೂಫ್ನ ಈ ರೀತಿಯೂ ನಾವು ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So by using the multiple formula. So already you are familiar with the first year concept, that is tan 2 theta multiple form. Tan 2 theta is nothing but 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. 1 minus tan square theta. So in this proof I am considering the RHS part, that is tan inverse of 2x divided by 1 minus x square. Here for the x place I am taking tan theta. X equals what? Tan theta. X equals tan theta, which implies theta is nothing but what? Theta is nothing but tan inverse of x. So that is tan inverse of 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. So tan inverse as it is, what is 2 tan theta by 1 minus tan square theta? It is nothing but tan 2 theta. So here tan 2 theta, so here tan inverse tan get cancelled, remaining is 2 theta, which implies what about theta in the consideration part? Theta is nothing but what? Tan inverse of x. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರೂಫ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೂಫ್ನೂ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಪ್ರೂಫ್ನೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಈಸಿ ವೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ proofs and also formulas. We have already proved these formulas. That is formula must be very important in order to solve the problems. That is tan inverse of x plus tan inverse of y equals tan inverse of x plus y divided by 1 minus x into y. And the next one is tan inverse of x minus tan inverse of y equals tan inverse of x minus y divided by 1 plus x into y. So next one is 2 tan inverse of x equals tan inverse of 2x divided by 1 minus x square. So next one 2 tan inverse of x equals sin inverse of 2x divided by 1 plus x square. And the last one is 2 tan inverse of x equals cos inverse of 1 minus x square by 1 plus x square. ಇದಿಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, so next we shall discuss about the problems. That is first one is prove that tan inverse of 1 over 2 plus tan inverse of 2 over 11 equals tan inverse of 3 over 4. So ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದು ಅಡಿಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 minus x into y. So here x is nothing but what? 1/2 and y is nothing but what? 2/11. So we need to prove 3/4. So by using the formula we are going to evaluate this. So formula substitute ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ we left with tan inverse of x plus y ಅಂತಂದರೆ here x is 1/2 plus y is nothing but 2/11 divided by 1 minus x into y. x into y ಅಂತಂದರೆ 1/2 into 2/11. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ tan inverse of what is the LCM? 2 ಮತ್ತು 11ಗೆ LCM ಏನಾಗುತ್ತೆ? 22 is the LCM. So here 11 multiply ಆಗುತ್ತೆ, 11 plus again here 2 2s are 4. LCM 22 ಇದೆ. ಸೊ 11 ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, 2 2s ಏನಾಯಿತು? 4 ಆಯಿತು. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 minus again the LCM ಮಾಡೋ ಬದಲು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 11 2s are 22, 2 1s are 2. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ tan inverse of ಏನಾಯಿತು? 11 plus 4 is 15 divided by 22. So next here 22 is the LCM. 22 into 1 is 22. 22 minus 2 is
20 divided by 22 is the LCM. Here 22 ಏನಾಯಿತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಫಾರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ 3ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲ 5 ಅಲ್ಲ 5 3s 5 4s. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ tan inverse ಆಫ್ 3 divided by 4. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೇ ದ ಪ್ರೂಫ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ 2 tan inverse ಆಫ್ 1/2 ಪ್ಲಸ್ tan inverse ಆಫ್ 1/7 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ tan inverse ಆಫ್ 31/17. ಸೊ LHS ಪಾರ್ಟ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ನು ಭಾಳ ಸತಿ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ LHS ಪಾರ್ಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ 2 tan inverse ಆಫ್ x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ 2 tan inverse ಆಫ್ x? ನಿಮಗೆ 3 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ಕೊಡೀನಿ. 2 tan inverse ಆಫ್ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ tan inverse ಆಫ್ 2x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 minus x square. One more 2 tan inverse of x equals in terms of sin inverse of 2x divided by 1 plus x square. Next in terms of cos 2 tan inverse of x equals cos inverse of 1 minus x square by 1 plus x square. So ಇಲ್ಲಿ in terms of tan L ಬೇಕು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ in terms of tan L ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸು ಮತ್ತು ಸೈನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ 2 tan inverse ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ 2 tan inverse ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? tan inverse ಆಫ್ 2x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 minus x square. ಈ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ 2 tan inverse ಆಫ್ 1/2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ 1/2. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ tan inverse ಆಫ್ 2 x is nothing but 1/2 divided by 1 minus again x is nothing but 1/2 ಅಲ್ಲಿ whole square ಇದೆ, again I am taking whole square plus as it is, that is tan inverse of 1/7. tan inverse of 1/7. Next further simplification, here 2 get cancel. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ tan inverse ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 1 ಆಯಿತು. 1 ಮೈನಸ್ ಇಯರ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 1, 2 2s are 4, ದಟ್ ಈಸ್ 1/4 ಪ್ಲಸ್ tan inverse ಆಫ್ 1/7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಳೋಣ. 4 ಇಸ್ ದ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್. 4 1s are 4, 4 minus 1 is 3, 3/4 ಆಯಿತು. ಏನಾಯಿತು? 3/4. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 3 divided by 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 divided by 7. ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ಮು. ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 4 divided by 3 ಪ್ಲಸ್ tan inverse of 1 divided by 7. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೆಮಿಲರ್ ಇದ್ದೀರಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 minus ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ 4/3, ವೈ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 1/7. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 minus ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ. ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 4 divided by 3 ಪ್ಲಸ್ 1/7 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 minus ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ 1 minus ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಅಂತಂದರೆ 4/3 ಇಂಟು 1/7 ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭ. ಸೊ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ಇಂಟು 7 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 21 ಇಸ್ ದ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್. 21 is the LCM. Here 7 4s are 28 plus 3 1s are 3 divided by 1 minus 4 1s are 4, 7 3s are 21. 7 3s ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 21 ಆಯಿತು. ಅಗೇನ್ 28 plus 3 is 31. 28 plus 3 is 31. ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 31 divided by ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 27 ಇದೆ. 27 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಗೇನ್ 21 ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. 21 ಇಂಟು 1 21, 21 minus 4 is how much? 17. 17 divided by
27. Again LCM is 27. Here 27 get cancel. Remaining is what? Remaining is tan inverse of 31 divided by 70. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಸೊ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, LCM ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು.